गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मस्कं भगनंत शैलं कर्दमंतरंत पपील के सागरंड घंत पिंगंग तम प्रकाशंत के साध सिनेन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर कीता अंदले त्रै बहु सूझिया गुर भेट मीता। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय चीता। ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता जो जो किनो अपनो तिस अपहलाम जीता। सिंह बुलाई हो गयो तृण मेद कीता शर्म करते दाम काट को तेज तन गणित नीता। कवण बुढ़ाई कह सको बेअंत गणिता। कर कृपा मोहे नाम देव नानक दर्श रीता। कर कृपा मोहे नाम देव नानक दर्श रीता। ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी। सतगुरु सच्चे पातशाह की साजी नवाजी सत संगत व गुरु रूप साध संगत जीओ। गुरु का हुक्म गुरु सिख सखियां दी विचार बख्शिश है गुरु नानक जी। जितने दुनिया की भूति समय पास करने वास्ते प्रांत धारियों ने काल ने रचनहार ने रची है विद्यमान ने उसनों प्रारंभ ते कर्मां दे फल ते तकसीम किया है। दुख सुख कर्म का फल है। चौथे पद विच कर्म नहीं। पिछले समय विच भी आप विचार करी सी तिन्हां व्यवस्था का सानू पता है सारिਆਂ ਨੂੰ। जागत सुपन सुखोवत तुरिया आत्म भुगत की है पुरिया। इस मन सुल्तान दी राजे दियां चार निवास करन दियां अस्थान ਜਾਂ पुरियां ਹਨ। जागत अवस्था ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ अपनी बुद्धि अनुसार जानते हैं। सुखोपत ਨੂੰ भी जानते हैं सुपन ਨੂੰ भी जानते हैं ਜਿਹੀ जी अपनी लियाकत है। तुरिया अवस्था जिहड़ी है चौथा पद आखदे ने इस घर विच उस तिन्हां गुणां तो उपर है। शरीर का धर्म तिन्हां गुणां च प्रगट होना इस च समा जाना। कर्म शरीर के अंगां की हरकत का नाम है। शुभ कर्म महापुरख कोले लै जाते हैं। जो मनोरथ मनुष्य जन्म का जीवन मुक्ति का है गति का है ब्रह्म ज्ञान का है आत्म स्वरूप का है वो सतगुरु तो बिना नहीं वो बख्शिश है। उत्थे कर्म कोई नहीं पहुंचता। कर्म की अवस्था में बाबा जी ने दसिया दाने परा पूर्वेन पुछंते में ही पते। विपरीत बुद्धिं मार्त लोका नानक चिरंकाल दुख भोगते। किसी समय का कर्म किया हा जीव का अगर भाग आता है तो उसने पृथ्वी का राजा बना दिता। दाने परा पूर्वेन ये महावाक्य हजूर दे हाजरी दे गुरु पंचम पातशाह संस्कृत विच 67 श्लोक ने। सारे श्लोकों में चोई हैं। इन्हू संस्कृत करके वर्णन किया। संस्कृत का अर्थ है महंगी। संस्कृत में उसनों पंजाबी भाषा के आशा संस्कृत का ही है। उसनों संस्कृत हिंदी तो बिना बनाया हजूर ने संस्कृत एक सस्तीकृत कर दी है विद्यार्थियों वास्ते। प्रथाए साखी बोलते महापुरुषों का किसी प्रथाए बोलना होंगे है। वो जग्यासू ब्राह्मणों के रूप में 17 भट्टां के कौम विचों उस जमाने ने अपने समय की जीवन मुक्ति की किसी वक्त के श्राप जोगी का होने के लाहण की मुचतता वास्ते ब्रह्म ज्ञानी टोलते हुए जगत गुरु अर्जन देव भी बुलाए ने। उन्होंने प्रथाए 4 श्लोक उन्होंने पेश किए हजूर के जोड़े उन्होंने बुजुर्गों श्री गुरु नानक देव जी को हासिल होए थे। संस्कृत इस रियासे न खोज करते हुए असीं इस गति वास्ते ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर के गुहे तक पहुंचे हाँ। सानू कोई ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। ये सारे श्लोक उन्होंने प्रथाए हैं। पर जो गुरसिख सिखी की भावना धार के आता रहिंदी दुनिया तक सारिਆਂ ਨੂੰ यह संबोधन करने वाला उपदेश रहेगा।
ਅਰਥਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਖੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਮਿਤੋਂ ਨਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। 24 ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਥੇ ਦੇ ਹਨ, 67 ਇਹ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 7 ਸਵਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਕਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 200 ਸਵਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਪੰਡਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਾਂਚਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਬੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਸੈਨ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ, 100 ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਸ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਵੱਢਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਕਰਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤਾਂ ਪਸੰਜਰ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਤਿੱਖੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਰਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, 2 ਕਰਮਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਲ ਜਲਦਾ ਛੇਤੀ ਆ। ਛੇਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਵੇਗ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਬੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਹਾਰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਲੈਵਲ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੀਂਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਨੀ, ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਸ਼ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ। ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਮਜਮੂਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਜਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਦਾ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਮਾ ਲਿਆਵੇ, ਅਨਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਦਾ। ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਜ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਮਨਹਾਲੀ ਕਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਤੋਰਿਆ, ਖਾਣ ਹੱਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ। 4 ਰੋਜੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਿਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ, ਭੀਖ ਦੁਆਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਗਨ ਹੈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਗਨ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬਣਦੇ। ਸਾਰੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣ ਤੋਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਬਈ ਪੈਸੇ ਆਂਡਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਦਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਵਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 100 ਨੂੰ 200 ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 10-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਜੀ।
ये तो उन्होंने पता भी ये किसी पासे वोट नहीं पाते, और फिर भी इस संगत के जमात में जुड़ते देख के इन्नी शकाम तो सानू बिहारियों को सारे नहीं होंगी है। आगू नूं फड़ लो, उन्होंने जथा आजू भी जो संतां नमस्कार कर दिया सानू वोट पा देंगे सारे। ये सिक्खी का सवाल थोड़ा है, ये तो अपनी कर्ज कढ़न का। असी संसार इसे का नाम है, वो तबादले च उसने वीरता ही नहीं बढ़ानी भी असी इको ही हाँ। दो व्यक्तियां होने जो ऐश खाते खा जूंगी तो ये कर लेंगे, ऐश तो होंगी तो ये तो सवाल नहीं है। अपना काम कड़ा उन्होंने दुनिया हो गया दूजा पासों नाल। मैं बेनती अपनी बुद्धि के मुताबिक की, मैं सज्जनों से गुरसिखों मैं ये सियासत हक तो लैन जोगा हाँ नहीं, पर तुसी हुण जदों इन्नी आगूपना तुहानूं मिल जाना, सारे वीरां दी वोट तुहानूं पै जानी। तुसी लड़ाई कढ़ी हुई पट्ठियां दे विचों पशु नूं पा के दुध कढ़ लैंदा, मना मूँह घाह चार के जां शेरा मूँह दाना चार के दुध थोड़े ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। दुध नूं काढ़ के मक्खण उदों थोड़े थां 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मक्खण कढ़े हो सारे जो घरों भी तनीम शुदा भी होवो, घरों भी खांदे पींदे, लख आदमी तो इलैक्शन ते नहीं खड़ ਹੁੰਦਾ घट नहीं। तुसी ये प्रौढ़ता करो भी साडे देश के सारे लोग नफरत नाल देखते हैं। पंजाब है तो बड़ा रिश्त पुषा, हर बिहार नूं बहादुर है। अकाल पुरख वालों ही इस नूं ये सहूलत मिली हुई है। बाजू मंडल भी इत्थे दा डॉक्टर ने शुद्ध मन्निया पंजाब दा। जिस्म दे विच आउण वालियां तीन चीज़ां, तीने ही इत्थे सारियां मुल्कां नालों हिंदुस्तान चंगे हैं, सारे 22 सूबे चों पंजाब च चंगे। ये कोई मेर नाल नहीं कहता मैं पंजाब का जुम्मे होया, ये सारे नीतियों वाले की नजिठी हुई गल है। रब वालों हल्फा तिन्ने मैदान भूमि गेहूं के पैदा करने वास्ते जी जिस्म के हक च आउंदी है पालन के, वो सारे नालों पंजाब च ज़्यादा है। पानी ते बिना समा पास हुंदा ही नहीं, सारे ही सारदे ने पानी, सारे मुल्कां च हैगा। किसी जतन नाल लिआंदा, लेक दा साफ करके पींदे ने, समुद्र दा साफ करके पींदे ने, जिथे नहीं मिलदा थल्ले दा। पर पंजाब वर्गा पानी किसी इलाके भी नहीं। 5 दरियाओं के अंदर बसन वाली यह पृथ्वी है जी, मानसरोवर की झील तो शक्कर रोड़ी तक के जाते हैं, इन्ने इलाके का नाम पंजाब है, जिन्हों के विच ही 5 दरिया लंघते हैं। इस शब्द ने का नाम पंजाब से। राजे वीरां ने अपनी बनना भावे छोटे बड़े कर ले होंगे, बस में पंजाब सूबा पंजाब तो सिद्धि होंगे सारे कर्म तो। मध्य प्रदेश जिन्हों कहते उस वक्त की आबादी नाल हो हिंदुस्तान का दरम्यान सी। फिर अपने पंजाब के इलाके विचों एक इलाके नूं असीं माझा कह लिया, वो पंजाब की लमांद दे विच गब्बे सी। गब्बा कहते हैं उसनूं, सेंटर कहते हैं, माझा कहते हैं। माझा दोहां जिलों का नाम सी, गुरदासपुर ते अमृतसर। यह काबल तो चल के गुड़गांव जिले का दरम्यान सी। गब्बा होने करके उन्होंने माझा रख लिया सी। दो पानी नेड़े नेड़े होने करके उन्होंने दुआबा रख लिया। 5 दरिया बगदे करके सारे दिनों पंजाब सी। मारू धरती ज्यादा सी तो इन्हूं मालवा कह दिंदे सी। शब्द ये विचों कई हो गए कि इसे दे विचों मैन दुआब आ गया, इसे जी मंगर आ गया। इस पंजाब दे विच ही होर कई नाम नाल इह बुलाया जांदा सी। पंजाब दे विच सारे हिंदुस्तान नालों जिस्म के हक विच सहूलतां अकाल पुरख वालों ही वधिया ने। किसी इंसान का लियाकत वाले का तजवीज़ नहीं है, ये सिरजनहार प्रभु वालों ही वधिया ने। मैं जिहड़ी तुहाडे चरणों चों गल लभी है सज्जनों, बात लभी है, विचार लभी है, वो मैं तुच्छ जी बुद्ध ने प्रगट करदा। न्याणे दे बच्चे नूं मापे तोतले नूं सीधा कर लेंदे ने। ये गुरु नानक की संगत है, ये ब्रह्म ज्ञानी नूं कोई उपदेश नहीं करता। हजूर का एक पवित्र हुक्म है, दीख्या आख बुझाया शिवती सच समयो, तिनको क्या उपदेसिया जिन गुरु नानक दो। हजूर के सिर ते झुकाउण वाले नूं कौन उपदेश कर सकता है? जिन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के हुक्म नूं हिरदे ते रख लिया, उन्होंने उपदेश की बाकी लोड़ नहीं है। तिनको क्या उपदेसिया जिन गुरु नानक दो। मगर उत्तम सखियों की विचार वास्ते गरीब जी ने सत्संग दिए। विचार हमेशा अभ्यास नाल वधिया कर दी है। ये ब्रह्म विद्या है, विद्या भिख विद्या अभ्यास बिन भोजन कर लो गाय। भोजन जे छके ते रजे के उपर छकी वो ब्यो है, जां अंजीरन हो जू जां हैजा हो जू।
वो ब्योह है किन्ना ही सुंदर होवे। विद्या अभ्यास तो बिना सारी नाश हो जाती है। विद्या वर्गा होर धन कोई नहीं, इनू जिन्ना अभ्यास चलिया उन्ना ही वधदी है। होर धन सारे खर्चे हुए मुकदे ने, ये धन खर्चा हुए वधदा है। विख विद्या अभ्यास भोजन कर लगाए, शुभ संगत को दरिद्र विख। श्रेष्ठ पुरुषों की पछाण उन्होंने हर एक विहार के किसी भी बलंच खड़ा है। विहार की सिद्धि लई दलिद्र व्योह है, उस विहार में बिल्कुल ना पूरा होने देंगे, चाहे परमार्थ की सिद्धि है चाहे विहार की सिद्धि है। जिथे दलिद्र जो शरीर के उत्ते बैठा है वो अपने विहार से लेट होगा, लेट छड़ के जो फेल ही होगा। गुरु क्या ने इसके कढ़न वास्ते बड़े आहर किए ने। सिख के उत्ते भी आ चीज़ें वरतनी है, दिल के इस किस चोटी ले जाके जो दलिद्र पैदा होता है। सज्जनों आप बैठे करके अपने देश में नहीं बढ़ाते, ये रब दियां दातां वालों ही विचार है, कुदरत वालों ये चीज़ है। असी अपनी सियाणपता हजूर दे पेश करनी है। गुरु महाराज ये तेरा सोहना लग गया, तेनों बड़ा सोहना लग्या। 3 युग बीत गए, सतपुरुष इस दुनिया में सामने वाले, अवतार शक्ति समय के नेता आते रहे सानू बच्चों को समझाने वास्ते। वो मध्य प्रदेश के यूपी में ही सारे सतपुरुष होए, जिन्हों का खास करके नाम प्रसिद्ध है शास्त्रों के आपो अपनी श्रेणियों। कलयुग का अवतार ने तुसी जो दास नूं दस्या, मैं यह आप संबोधन करके प्रार्थना करदा भी आप भागा वाले बनो। उस खुदाबंद करीम ने, उस वाहिगुरू सिरजनहार ने, परवदगार ने, रब ने अपनी सोहनी रचना देख के जो साडा जिम्मेदार लोगों का बेड़ा चंगा हो, बुढ़िया तो ही कम नहीं, उन्होंने टलियां पा के शंगार के भज्जे जाते तो नशा चढ़िया रहा, उन्होंने छेती जोड़ते ही नहीं। वो होर सेवा करते शेरदाना उन्होंने ज़्यादा चारांगे। मुंडा सोहना हो छेती काम नहीं लाते, उन्होंने उर्वला जान के बड़ा सोहना लगता नचदा टपदा। अकाल पुरख नूं भी अपना पंजाब सोहना लग्या भी मेरी रचना बनाई है यही जी। इन्हां दे विच बहुत भारी बीमारी है जिहड़ी सारियां सुहापणपणां नूं मिटा दिंदी है। वो कल्ली पंजाब 'च ही है सारे इत्थे विशेष है सारे ही मुल्क हो। इसनूं मैं कह नहीं सकता, गरीब नवाज की पवित्र बाणी का हुक्म है, धरती आकाश में दुआ तू बड़ी वध। ये जी दुविधा है दूजे नूं माड़ा समझना आप चंगा है, सारियां ते बीमारी हैगी, पर यह पंजाब वर्गी किते नहीं। एक दूजे वीर का वीर ने भला, कोई गुरमत दे विच कसौटी च आया होया, इस कुठाली च पाक होया तो भावां मंदा होवे, उहदे ते कोई इतराज नहीं, उत्ते कोई सियासत का डंड नहीं, उहदे ते कोई राज दंड नहीं, शास्त्र दंड नहीं, उहदे किसी का भी दंड नहीं। मगर जिहड़े संसार विच वो इस दुविधा च सारे द्वैत में बड़ी अवध ए नाश होने तो रहता है। खट दर्शन संशय परे और 84 सिद्ध। बड़े बड़े विद्वान जिहड़े अपनी संप्रदा के आगू कहाने वाले ने, मंडीश्वर कहाने वाले ने, दुविधा ने उन्होंने भी रगड़ दिता है। गरीब नवाज ने दसिया, 2 पुड़ चक्की जोड़ के पीठण आए भट्ट, जो दर रहे शोबरे नानका जी पीठ। 2 पुड़ां दे विचाले आके दाना किहड़ा साबत रहिंदा है, जिहड़ा कीली दे नाल है। वो 2 पुड़ा चलदियां च भी साबत पिया है। थोड़ा जिहा दूर हो गया दुफाड़ हो गया, उदों दूर चला गया आटा हो गया, उदों भी दूर चल गया मैदा हो गया। जिन्ना कीली तो दूर जाता उन्होंने जलिया मुड़िया जाता। ब्रह्म विद्या जगत गुरु की उधार कीली है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਸ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਪੁੜਾਂ ਨੇ ਰਾੜ ਦਿੱਤੇ। 2 ਪੁੜ ਦਵਾਇਤ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੈ, 2 ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਛਣ ਆਏ ਵਟ, ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ ਸੋਬਰੇ ਨਾਨਕ ਅਜਬ ਡੇਟ। धरती और आकाश में द्वैत में बड़ी वध। इस दुविधा हिंदू मैं बाहरलियां कैंडियां थोड़े दर्शन करता फिर पंजा चौं च है सारे ही, बाहर भी सारिया कंट्रियां के आदमी है, चीन के भी है, अपने भी है, पाकिस्तान के भी है। ज़्यादा ਜਿਹੜੀਆਂ पंजा चौं कंट्री मैं गया, दुआबा पहले नंबर पर, जलंधर जिला, दूसरे ते लुधियाना, तीजे ते हुशियारपुर ते अमृतसर, चौथे ते फिरोजपुर। आदमियों की गिणती में ये ज़्यादा ने। 5-6 इन्होंने कंट्रियों के फिलिपाइन भी, कनेडा च भी, यूके च भी, अमेरिका च भी। इन्होंने कंट्रियों ख्यालों का तबादला, जिस तरह आप जी के दर्शन करना, उत्थे भी संगतों के दर्शन करने का मेरे बाबा जी ने समा दिता है। बिल्कुल
मैं एडा भली नहीं कोई विद्या का बल हो, किसी राग का बल हो, बख्शीश महापुरुख जी नाल ऐसे ही संगत, ऐसे ही जुमरे च, ऐसे ही मिशन च जिकण हुण बैठे हजूर के चरणों च जुड़े। जिस देश जाते गुण नहीं, गुण बहुत उत्तम चीज़ है, एक किसी मिन्नत ना मिलता है, पर इन्होंने सारिया मिन्नतों महापुरखों की बख्शीश बहुत उच्ची है। उस दिन मैं पहला प्रणाम विच ही शब्द पढ़िया, पिंगल पर्वत पर पार परे खल चतुर्भ कीता। सतगुरु की कृपा होवे पिंगला पर्वत से चढ़ सकता है। यो संस्कृत श्लोक का अर्थ सी। मशकंग भगनंत शैलंग करदमंत पपील। मच्छर पत्थर में भन सकता जो गुरु नानक जी सिर से हथ रख दे। महापुरख की कृपालता आवे। मशकंग भगनंत शैलंग करदमंत, करदमंत कहते दल दल चिकड़ नूं। अकाल पुरख की मेहर हो तो कीड़ी तर सकती है। करदमन तुरंत पपीलका, पपीलका नाम कीड़ी का है। पिंगला समुंदर तर सकता है। ये दोहां शब्दों का गुरु मूरे प्रार्थना मंगलाचार के पढ़े ने, जो दी बख्शीश का इस्लाम जिसनों बख्शीश करे नीकी कीरी में कर रखा है। आप सारे इतने बख्शीश दे जांच का अपना कर्म कोई मैना नहीं रखता है। बिहार की सिद्धि में हो सकता भी कर्म करना जिनस बीजना जिनस मिल जाती है, नौकरी करना सर्वसुंद है, चार चंद दमड़े मिल जाते जी जी किसी की अवस्था है। आत्मज्ञान तो बिना शांति तो मिल सकती, धन मिल सकता है। बाबा जी ने उन्होंने बड़ी अच्छी तरह साड़ी भारतीय भाषा च खंडन किया है। जिसके पल ते धन वसै तिसका नो फकीर। वह हिरदा इन्ना कंगला हो जाता है, जिन्नी पदार्थ होती तृष्णा होर ज्यादा बढ़ जाती है। वो फकीर जिसके कोल फाका हो कोई जिनस नहीं, उन्होंने फकीर है। पहली मंजिल भावें भगत दी है। जिसके पल्ले धन वसदे तिसदा नो फकीर। जिसके हृदय तू वसे ते नर गुणी भी। चुलाहिया का मुंडा सारिया जातां नूं हसण वाली है। गुणा का समुंदर बन गया मुर्शिद नूं मिल के। आप भी इस वास्ते दरबार च पहुंचे हाँ। गुरु अकाल पुरख नूं तरस है भी मेरा इलाका बहुत सोहना है, इनू श्रृंगार के रखिए। कुदरत वालों इत्थे दी वाडी बनी हुई सोहनी है। स्टेयरिंग इत्थे दे कोल ज्यादा है। साडी कंट्री दे विच पंजाब जिथे खड़ा है, किसी नीति वे तो फिर नाल देख लो। मैं तो तुहाडे दर्शन करदा ही फिरिया। बिहार च भी देखिया भी स्टेयरिंग सारा पंजाबियों को ही है। कलकत्ते का भी, बम्बे का भी, दिल्ली का भी, पंजाब का भी, सारा दड़े स्टेयरिंग इन्हों को है। जोड़े मुंडे पाथियां चक्की में 9 लाख दी कोई काम नहीं चलना घर का करते, उत्थे जाके स्टेयरिंग 6 घंटे मगरों बंगाली आदमी गड्डी मार्ग में फड़ा दे। मेरा दिमाग थक गया, मेती हूँ चलती है 18-18 घंटे चलाई जाती। स्टेयरिंग भी नहीं छड़ते, उत्थे भावें फीम खा के चलाओ। इन्होंने तलक मेरा बहुत रहा। ये बाबा जी के घर तो ही बड़ो साक्षात है। पुलिस सारा ड्राइवर नहीं, इन्होंने होर कोई किसी महात्मा की संगत करके सिमर ही नहीं सकते। हजूर की संगत ही आके सिमर सकते हैं। ये चोटी के सारे नालों ही अशार बनवास होंगे ने। पुलिस वाले भी, गड्डियां वाले भी जम्मे नहीं बनवास। ख्यालां दवासला सारे शरारतियां वाला नाल हर वक्त, डाकुआं नाल, धाड़वियां नाल, ते वो ड्राइवरां दा भी उन्होंने कपत्तियां ने भी, सपत्तियां ने भी, उन्होंने बोलण भी खुला जे लग जाते हैं। असीं उही कहते भी कित्थों आ गया तांगे वाला, हुण रेस हो गया है तो तांगा ही। उन्होंने भी गुरु नानक देव जी, बाबा जी गरीब नवाज के नवाजे हुए बाबा ईश्वर सोनी कलकत्ते चले गए 55 आ मंदिर पैण तो बाद। 10 भी जाया पहला, मैं देर हो गई किसी अपने बिहार च गया 28 च, आ लवाश का हजूर का बख्शा आही सी स्कूल में दाखिल सी। जग्गू बाजार में अपने पंजाबी भवानी गढ़ के जग्गू बाजार से ज्यादा पंजाबी ने है, तो सारे कलकत्ते जी हाँ ने इसे में गड्डियां चलाउण ची। 22 दीवान महापुरखों के होए थे बाबा जी ने। एक जग्गू बाजार के विच ठेका सी, वो कहता भी जे यह जे 2 महापुरख आ गए तो शराब का जमा ही बंद। मेरी 100 बोतल की रोज की सेल थी, कहता एक भी नहीं बिकी दिंदे आए। हजूर 5 दिनों के विचों भी 2-3 दिन
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਟਾਟਾ 'ਚ 2 ਦਿਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸਿੱਖ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਰੋਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰੋਮ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੂ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਸਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਮ ਪੜਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੜਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਮ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲਾਲੋ ਫੜ ਲਿਆ, ਗਰੀਬ ਸੰਪਰਦਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਗਈ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੌਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆ ਗਈ। ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹਾਂ ਚੋਂ ਧਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਸੈਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਮਾਂ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਬਲੀ ਥੇ, ਬਲੀ ਹੋਏ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਬਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੱਜਣੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੱਜਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਸਭੇ ਜਪਿਆ ਜਪ ਜੋ ਮੁਖੋਂ ਬਲੇਟਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਵਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਸਭੇ ਜਪਿਆ ਜਾਪ ਜੋ ਮੁਖੋਂ ਬਲੇਟਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਿਆਣੀ। ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਹੈ ਮੌਜ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਘਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਇੱਕ 2 ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਦੇ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਈਏ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰਾਈਏ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਅੱਜੇ ਹੀ ਸਾੜ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਹ ਧਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤਰਾਇਆ। ਜਵੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਧਰਿਆ, ਜਿੱਕਣ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਵਿਆਸ ਦੇਵ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਥੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਥੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਨੰਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਲਾ ਤੋਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਲਈ। ਬਰੋ ਸੋਹਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਕਲਯੁਗ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਤਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਾਮਲ ਹਾਕਮ ਤੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੱਜਣੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਗੈਰ ਥਪਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲਾ ਜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, BC ਕਲੰਬੀਆ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਕਲੰਬੀਆ ਸਿੱਧਾ BC ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸੋਹਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 4 ਨਾਮ ਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 14 ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ।
ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਗਏ 70 71 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਜੱਥਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਤਨੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਦੂਆ ਚਲਾ, ਇੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਪ ਨਾ ਚਾਰ, ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੇ ਜੰਮੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਦੀ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੱਜਣੋ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੱਜਣੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੋਈ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਮੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੇ। ਇਹ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਆਗੂ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਨਗਰੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਮਤ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੀ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਬੀਜੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੱਜਣੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗੁਆੜ ਕੇ ਦੂਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈਆ ਕਿਹਾ, ਭੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਤਾਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਬਰੋਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਕਲੀਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੋਮੀ ਬੋਲਾ, ਹੋ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਜਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਈਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਟਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ। ਬੋਲ ਜਾਣਨ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਤਾ ਹੋਣਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਸਗਾ ਡਾਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਰਾਂ ਕਹਿ ਚੀ ਨਨਾਣ ਬੱਚਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਆਵੇ, ਉਹ ਧੋਤੀ ਐਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਸੰਭਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਤਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਆਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਲੰਘੇ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿੰਦਣ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮਤ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੀ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ।
उन्होंने फिर लंबी सोच के गरीबनवाज ने व्यक्ति की बुनियादी नामूना की चीज़ है, थोड़ी उम्र है, भावें लखा वरियां भी हो गए, ये तो चक्कर दी नहीं, तुरया आंदा फिर भी कितने नहीं दिखते, ये चले जाना। अकाल की बधी हुई मर्यादा है, इसमें ऋषि मुनि समर्थ होंगे भी मर्यादा रब की को रब आप भी वसते चले जाते हैं। वो इस मर्यादा च किसी ने दखल नहीं दिता, काया अनित ही है कि ना बली होवे नहीं अपने समय न चली जाना। इस जान करके गरीबनवाज ने अपनी बाणी के उत्ते प्रौढ़ता दी है, लिखा कृष्ण जी ने मैं पहला बाल अवस्था गीता बहुत चढ़ता पढ़ता रहा पंजाबी च 18 त्यारे उन्होंने सपोर्ट जंग भी करते रहे, अपने उन्होंने सेवक तो अर्जुन खत्म करके हे अर्जुन आ कम करना योग है, आ कम करना योग है, उन्होंने करके गीता च बोलते हैं। पर उन्होंने गीता की वड्याई भी गीता मेरा शरीर है, सूक्ष्म अंग मेरिया नाड़ियां, छोटे छोटे अखर ने जो पंक्तियां मेरिया हड्डियां हैं, श्लोक है जो मेरा अपना तन है, सारा गीता मेरा तन है। उन्होंने भी ये प्रौढ़ता की है। पर जगत गुरु ने तो यह जथेदारियों ही देती ने भाई तुम ये पैरी मेरी कला सारी इतने ये बाणी रही दुनिया तक रहने वाली सत्ता हजूर ने पैदा करके ब्रह्म ज्ञानी तत्व ते जोगियों का सीना गुरु पंचम पातशाह धन हन साढ़े कट्ठे होकर रिश्ते भी इन्हें तो बना नहीं है, जब करता भी कलयुग नूं तुरन ही नहीं नौ छड्या, आप ही इन्हू खोटे कर्म ने कट्ठे होकर तवी ते बिठालता। रही दुनिया च सिखा है जा बना देंगे, जोड़ा सिखे के आखे लगता उन्होंने सजना कलयुग नहीं समझता। इहो जी बाणी हजूर ने तोरी भी व्यक्ति बदल जाती होंगे ने बदलना भी। सारे महापुरखों की कट्ठी बाणी करी तो गुरु अर्जन देव जी ने करी। 9वें पातशाह जी ने मगरों उचारी है करतारपुर वाली भीड़ के उन्होंने सारे उतने पतरे खाली पे ने, उचारे हुए भीड़ के उमें ही नहीं, जिथे 9वें पातशाह ने चाढ़नी सी वो पतरे खाली ने। वो 10वें पातशाह जी ने जाके दमदमा साहब सारी जी अपने हुण दर्शन करने वास्ते अगर भाग है, ये सारी 10वें पातशाह की कृपा है, अपनी अपनी श्रद्धा है, किन्ने किते समय नाल उचारी है। श्रद्धालुओं की यह विचार है भी गरीबनवाज ने किसी संगत के नाल वायदा किया सी, काबिल की संगत आई, शुद्ध पाठ के उत्ते विद्वान बोल पैंदे इस विषय से। वो पंक्ति ये सोट लैके मैं बहुत साधुओं को बहना उठता सी भी वो सिंह ने सारे सिंह महाराज पंचम पातशाह पंजगन की सारी रात नितनेम करते होंगे सी। दक्षिणी ओंकार के विच पौड़ी आ जाती है, करते कीमत करता जाना कह जाना गुरसूरा। उसने के पढ़िया, महाराज जी ने उसने शासना दी 10वें जामे च। संगत ने प्रार्थना की महाराज इनू सजा दी है जोड़िया की, इन्ना झिड़किया गया तो साढ़े जथे सारे काबल का जथेदार है, रोज ये सारी पंज ग्रंथी का पाठ संगत को सुना। कहते भाई इनू सजा नहीं दी है, ये पानी नहीं पढ़ता, ये तो हर वक्त साढ़े सन्मुख खड़ा रहता है, साड़ी मुट्ठी चापी करता। पानी साडा शरीर है, पढ़ता नहीं, ये साड़ी बाणी नूं मुट्ठी चापी करता साढ़े मन का शरीर नूं। जे मनण वाला अंगूठा मरोड़ दे, कोई अंग मरोड़ दे, वो मालिक नूं तकलीफ है, कोई सुख है वह भी। इन्होंने बाणी अखर भन्निया, उत्थे सानू दर्द होया तां इहनूं सजा दी। उतों प्रार्थना करके महाराज जी मेरे संगत के महाराज भावें पंजाबी भाषा विच है, फिर असीं इस बोध ते तां अज्ञात हां, सानूं इहदी कथा सुणा। महाराज जी कहते हुण तां जंग दा समय, इस संगत भी जिवें अमर रहेगी, गुरु भी अमर रहेगा। पर तुहानूं वायदा करदे असीं इसे व्यक्ति च सुणावांगे। इस संगत जंग की समाप्ति वेले दमदमे साहब जाके समाप्ति करके जंग की महाराज जी ने उत्थे ये पुरुषार्थ किया। एक सिंह नूं भेजिया, हजूर की औलाद 6वें पातशाह के 2-3 मार्ग हो गए, जिन्होंने असीं खंडे हुए भी कहते नालों भी उन्होंने शेके हुए ने, राम राइए ने जाए पिरथी चंदिए ने, धीर मलिए ने, यह 6वें पातशाह तो महीने चल पई ने। पर महापुरुखों ने सुनिया भी खंड नहीं होता करता, गुरु की औलाद सी, आप सारे ही भुलन चाह वो भुल तो उन्होंने जुर्माना किया जरूर भी भाई जो यह जहा दोषी है पिरथी चंद हजूर का लखते जिगर पुत्र है, साडा पूजनीक है, मगर उसका खंडन जोड़ा किया है, उन्होंने सानू संबोधन किया भी जे पुत्र बेलायक हो गुरमत के खिलाफ होवे तो फिर उसका पानी छड़ दो, वो बरतों छड़ दो। असी पुत्र को तो छाती लाई बैठे, डाकू भी पिरथी चंद की औलाद नाल ना बोलूगी। हरनाक्ष के घर प्रहलाद जब तक पृथ्वी ने सारी औलाद नहीं श्राप देता,
ਜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਪਾਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਹੋੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਬੀਜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਜੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਊ, ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋਂ ਵਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕੁਰਾਈਆ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦਾ, ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੇਕਣਾ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੋਈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੀਨ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ, ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੇਲ ਉਸੇ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਨਾਤ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ 16 ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਲਮ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਲਮ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। 16 ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਦੇਖਣ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 625 ਨੇ, 500 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, 125 ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਰਾਗ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸੀ ਚਿਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਲ। ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੱਤਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ 3 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, 2 ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਖਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਾੜਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੇ। 3 ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਕਣ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਕਣ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ 63 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੱਕਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਕੁਸ਼ਾਂਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ ਸੱਜਣੋ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਦਾਨ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਤ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡੋ। ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸ਼ੰਕੀ ਕੇਲੇ ਨਿਕਲੀ ਮੇਰ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋਂ ਪਾਵਾਂ ਗਵਾਂਢ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣੋ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਲੋਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਨਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 10 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਰਵਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇਰੀ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਸਤੋਗੁਣੀ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਚੱਕਿਆ, ਗੁਣ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਲਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਸਤੂਮਈ ਵਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਰੋਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਨਹੁੰ ਲਾਹੁਣ ਨਾਈ ਕਹਿਤਾ, ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਮ ਕਹਿਤਾ, ਚਮਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਤਰਨਾ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਖਾਰ ਕਹਿਤਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਪੜੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੀਪਾ ਕਹਿਤਾ, ਦਰਜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜੀ ਕਹਿਤਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਸੋਨਾ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਕਹਿਤਾ, ਜੌਹਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੀ ਸੀ ਨਕਲ ਦੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਰਾਜਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਵਾਰੀਖ ਬਣਾਤੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾਣਾ ਕਬੂਲੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਏਕਾ ਲਾਤਾ। ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਓਮ ਤੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢੇ ਏਕਾ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਓਮ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਮ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਬੀਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਵੈਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਆਦ ਲਾਤਾ ਓਮ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਖਸਮ ਦੇ ਗੁੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਥਾ ਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਵਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਪੌਂਕੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਦਾਨ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਕੇ ਲਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਲਫਬੇਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੀ ਜਾਣਦਾ, ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵਿਜੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦੀ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਐਟਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਏ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਵੀ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਣੇ ਜਿਹੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਮਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਟ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕੁਮਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੋ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਵੇਗ ਲੋ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਸੂਰਜ ਸਾਤੇ 2 ਅਰਬ ਦੂਰ, 2 ਅਰਬ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਾਹਿਦੜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਲੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੱਜਣੋ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਸਾਇੰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਨ 500 ਵਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਤੇ ਸੰਭੂਰ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 35ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਹੇਦੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ।
ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਗਰੀਨਵਾਦ ਨੂੰ 500 ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸਣ ਨੂੰ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਸੱਜਣੋਂ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਲਗਨ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਖਰੀਦਣੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵੇਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਚੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਧਰਮ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਓਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਲੈਣੀ, ਗਰੀਬੀ ਗਲਾ ਹਮਾਰੀ ਖੰਨੋ ਸਗਲ ਰੇਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀ। ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ। ਇਹ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦਾ ਨੀਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਉੱਚੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਉੱਚੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੀਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਆਚਾਰ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਦਾ ਆਚਾਰ। ਥਿਊਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੁਲ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਲਵੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਬਲਮ ਸਾਕੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰੇ ਉਪਰੀਲਾ। ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਸੱਜਣੋ। ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਨਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜੁਲਾਹਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ, ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ 'ਚ ਪਾਕ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੱਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੂਤ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਚਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਮਾਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਕਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਪਾਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁੱਤੀ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਤਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰੈਣ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਮਾਰ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਧਾ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਮ 'ਚ ਲਿਪਤੇ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਚੰਮ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਚੰਮ ਹੀ ਪਾਲਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰੈਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚੰਮ ਕਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਜੋਗੀ ਇਹ ਸੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 8 ਪਹਿਰੀ ਇਸ ਚੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਫੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਈ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਫੋਲਦਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਭਲਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਸੱਜਣੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ ਸਦਨੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰਾ ਕੱਢੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੋ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਨੂਰ ਨੇ। ਸਭ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗਣੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਮ ਦਿਲ ਬਣਾਤਾ, ਅਸਲੀ ਮੋਮਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਖੜਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਕੇ। ਇੰਨੇ ਤਸਵੀ ਥੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰਮਾਲਾ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ। ਜੈਸੀ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਡੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਖੜਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਰਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦੂਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਕੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਝਗੜੋ ਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਕੀਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ।
ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਆਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਵੱਢਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਾਈਖਾਨਾ कहता। ਹੁਣ ਆਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠ ਜਾ ਸੱਜਣੋ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਗੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਕ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੂੜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾ ਨਾਲ। ਬਸ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਆਦਮੀ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਗੁਨਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਾਦੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸਜਣੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਬੇਮਤਾਜੀ ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਹੁਕਮ ਲਵੇ, ਗਰੀਬ ਲਵੇ, 8 ਪਹਿਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਕਤ ਹੈ 8 ਪਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦਾ शुद्ध होकर गुरु का जाप कर, बाद हुक्मनामा लै, अपनी अखर जन का भाई साहब तो सुन, एक मन होकर सुन, तेरे 8 पहर के जीवन से आएगा। कोई तजर्बा कर लो, है ज़ाहिर कला है हजूर की। आप समर्थ गुरु समझ के नमस्कार कर, हुक्मना लै, तेरे 8 पहर के जीवन से आओ। जे तेरा गुरतार के उसूल च बिगड़िया, किसी का पट्ठा मैला मन नहीं होया धी भैन के उत्ते, हजूर की बख्शिश आवे, सिमरन करदे दी गुजरी है, धर्म की किरत गजरे दी, तो यह ताना खुटना खुटा ना। जे ताद हुक्मना में आउणगे भी काका तगड़ा होकर लगा रहो, आ खुट खताना। जे उन्हां दे खिलाफ है तो शक्ति का हुक्मनामा आवेगा। अनकाय रातड़िया वाट दहेली राम, पाप नाम दे तेरा कोई ना मिली राम। एक मन होकर कोई भी पूछो नितनेम करके, हजूर उसनूं 8 पहर का समा तेरे याद है, वो तेरे 8 पहरों के उत्ते ही बोलणगे। ये ज़ाहिर है, इन्हें लिहाज नहीं रखनी भी ये राजा इन हुक्मनामे ना सुनावा, और सारे जगैसू होकर सुनो, सारे उहदी अवस्था मुताबिक आवेगा, और सारे का तारक है। कोई लड़ फड़ लो सजनों, बख्शीश गुरु नानक जी ने सुनिया पेख्या से फिर गुरवासना। आप देखने वाले की संगत ही कर ली। बाबा जी ने देखा, पर सारे ने नहीं देखा, धन्ने ने देखा, नामे ने देखा, असी पत्थर कहें तो पड़िया के ही उठा तो ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਚਰਨੀ ਚਰਨ ਸੱਜਣੋ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਗੁਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਦ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਰਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੰਗੋ, ਨਾਲ ਉਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਲੀਮ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਇਹ ਬਲਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਭਗਤਾ ਕੋ ਨਾਮ ਪੜਿਓ। 2 ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ 2 ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਕਣ। ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਜੂਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ।
ਉਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਨੂਰ ਹੈ। ਦੋ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਟੈਂ ਟੋਲਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਟੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਕੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਟੋਲ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਲੈ ਜੂ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਿਆਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤਲੀਮ ਭਾਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਏ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਰਹਾਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਸਤਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਕੋਲੇ ਬਾਣੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲੜਾ ਆਪਾਂ ਫੜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਉੱਤਮ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੋ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੋਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਕਾ ਮਿਰਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਆ ਕੇ ਚਰਨ ਮਲ ਧੋਈ। ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਾਹੂ ਨਾਵਤ ਕਾਮ, ਸੰਤ ਕੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕੋ ਜਪਿਆ ਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਸੋਚ ਜਾਗੇ, ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਮਿੱਠੇ ਲਾਗੇ। ਸੰਗ ਸਾਧ ਦਾ ਕੋਲਾ ਨੂੰ ਬਈ ਤਾਰੇ, ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਸੰਗ ਸਾਧ ਦਾ ਕੋਲਾ ਨੂੰ ਤਾਰੇ, ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ ਸਾਰੇ।
ਸੰਗ ਸਾਧ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੰਗ ਸਾਦਾ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਸੰਗ ਸਾਦਾ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਤਾਰੇ ਹੋ ਸੰਗ ਸਾਦਾ ਕੁਲਾਂ ਸੰਗ ਸਾਦਾ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਸਾਦਾ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਸੰਗ ਸਾਧ ਦਾ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗ ਸਾਧ ਦਾ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵਈ ਤਾਰੇ ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਧ ਦਾ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ साध का संग सब कुल आधार साध संग साजन मीत कटम निस्तार साधु का संग सो धर पावा जिस तांते सा को मरसावा साध का संग धर्म राय करे सेवा साध का संग सोमा सुर देवा साधु का संग पाप लैना साध संग अमृत गुण गायना साध का संग सर्व थान गामो साध का संग सर्व थान गामो नानक साध का संग सफल जन्मो सतनाम श्री वाहिगुरू मेहरबान साहब मेरा मेहरबान एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी फतेह वासे पुअत जी के पास का गुरु नानक ने चाहे पर अंगत गुरु प्रदास राम का सब पढ़ाए अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो जी श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डिठा सब जाय गुरु तेग बहादुर सिमरिया करना दावा ताय सब तुम सहाय 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर सच्चे पातशाह जी सब तुम सहाय जी सब तुम सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा जी सार संग साहेब बोलना जी श्री दसा पातशाह के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जागदी जोत हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर कल जो के बोहे थो नाम के जहाज हल्द पल के रख्या कलो प्रलो के सहक हाजर नाजर जागदी जोत हजूर दे पाठ दर्शनदार दा ध्यान करके बोलना जी श्री 10 पातशाह 4 साहजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते समूह संता समूह भगता समूह हठ जिते सतियां समूह सितकवाना शहीदा ਸਿੰਘਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਮੂਹ ਗੁਰ ਤਖਤਾਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦਾਰਿਆਂ ਝੰਡਿਆਂ ਮੁੰਗਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਜੀਓ
ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਆਜੋ ਚੰਨਕ ਨਾ ਪਾਸ। ਸੰਸਾਰ ਸੰਗਤ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ ਸੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਤਰਫੁਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਲਾਉਣੀ। ਸਰਬ ਸੰਗਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤੀ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਬਸ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਭ ਰਾਜ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਈ ਸਰਬੱਤ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ।
न आवे, जम कंकर ने न होई, रत्ना हर गुण गाओ, सेवा सूरत न जानिया, ना जापे राधे। सतगुरु रखिया गुरु नारायण दई गुरु, गुरु सच्चा सिरजनहार, गुरु तुठे सब किछ पाया, गुरु तुठे सब किछ पाया, निकना लागा, गुरु तुठे सब किछ पाया, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा, दुख पंजन पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की मित न जाना तेरे राजा शर्मा, मित न जाना तेरी, राजा शर्मा मित न जाना तेरी, राजा शर्मा मित न जाना तेरी, तेरे संत की हो चेरी, तेरे संत की हो चेरी, मित ना जाना तेरी, राजा शर्मा मित ना जाना तेरी, राजा शर्मा मित ना जाना तेरी। हंसो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे, हंसो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए
तो हंसे बस तो होए तो उजर होए तो बसे बस तो होए तो उजर होए तो बसे उजर होए तो बसे राजा शर्मा मिटना जाना तेरी राजा शर्मा मिटना जाना तेरे संत की को तेरी तेरे संत की को तेरे संतन की हो चेहरे तेरे संतन की हो तेरी मिटना जाना तेरी राजा शर्मा मिटना जाना तेरी राजा शर्मा मिटना जाना तेरी जलते थल कर थलते कुआ कूपते मेर करावे जलते थल कर थलते कुआ कूपते मेर करावे धरती ते आकाश बिड़ावे करे घास बिड़ावे मन अपना
सतगुरु